салом тамошобинони гиромӣ, хулосаи хабарҳои муҳими 14 марти тоҷикистонро аз пойгоҳи хабарии бомдод бароятон пешкаш мекунем. шурӯъ мекунем аз як нигоҳи кӯтоҳ ба сархати хабари муҳими рӯз дар ин барнома. дилам ба онҳо не ба кӯдаконаш месӯзад. намехоҳам бепадар калон шаванд. ман онҳоро бахшидам. гурӯҳи 24 аз қатъи фаъолияташ дар русия хабар дод. боздошти рустам ва суроб ҳангоми гирифтани пора. падару писар аз рӯдакӣ дар бадахшон тӯмайтарма шуданд. раиси собиқи вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон шодавлат шодавлатов аз олам чашм пӯшид. даргузашти журналисти тоҷик илҳом мадализода, ғорати як сартароҷхона дар пойтахт ва чанд мағоза дар ёвон ва боздошти ду ҷавонзани тоҷик барои авбошӣ ва акнун тафсилоти хабарҳо. шаҳноза комилзода, журналисти шинохтаи тоҷик, дар саҳифааш дар фейсбук хабар дод ки мурофиаи додгоҳии ду ҷавоне ки рӯзи 19 декабр соли 2021 дар маркази душанбе духтари ноболиғи ӯ мумтоз ва як дугонаашро озору таъқир доданд ба поён расидааст. айбдоркунандаи давлатӣ аз додгоҳ барои Қурбонов Кароматуллоҳ мулаққаб ба Каром соли таваллудаш 2001 истиқоматкунандаи шаҳри Душанбе кӯчаи Аҳмади Дониш 3 солу 6 моҳи зиндон ва барои шарики ӯ Носиров Маъруф соли таваллудаш 1994 истиқоматкунандаи шаҳри Душанбе кӯчаи Теппаҳои Шарқӣ бар асоси қисми дуюми моддаи 237 ба авбошӣ айбдор мешуданд 3 соли зиндон талаб кард. вале Мумтоз ва дугонааш аз додрас хостанд ки онҳоро зиндонӣ накунанд. онҳо гуфтанд ҳар вақте бо ду кӯдаки хурдсол ба мурофиа омадани ҳамсари яке аз ин ҷавонҳоро медиданд, дилашон реш мешуд ва ба ҳоли кӯдакон месӯхт ки агар ин ҷавононро зиндонӣ кунанд, онҳо бепадар чӣ хоҳанд кард. дарди бепадарӣ барои Мумтоз ки падараш ба ҳарин қаноат соли 2020 ҷавонмарг шуд, хеле ошност. дар натиҷа бо ҳукми додгоҳ Кароматуллоҳ Қурбонов ва Маъруф Носиров шартан маҳкум шуда, бояд ҳамчунин ба корҳои ҷамъиятӣ ҷалб шуда ҳар кадом 6400 сомонӣ ҷарима низ бисупоранд. шаҳноза Комилзода мегӯяд ки ӯ ва модари дугонаи Мумтоз аз ин тасмими фарзандони худ ҳимоят карданд. ин ду ҷавон рӯзи 19 декабр дар кӯчаи Мирзо Турсунзодаи пойтахт ба духтари ноболиғ аз ҷумла духтари 15-солаи журналист Шаҳноза Комилзода ва абераи устод Муъмин Қаноат бо баҳонаи ранг кардани мӯи сарашон ва рӯймол надоштан дар афтоданд. ҳардуро аллакай субҳи 20 декабр аз хонаҳояшон дастгир карданд. милитсияи Душанбе дар шаҳри Одиса гуфт зимни санҷиши Одиса муайян карда шуд ки тахминан соатҳои 15:40 саҳнаи 19 декабр дар кӯчаи Мирзо Турсунзода рӯ ба рӯи меҳмонхонаи Гранд Отел қарор доштани ду духтари ноболиғ ҷавонписарони дастгиршуда пайдо гардида, нахуст духтаронро ба сабаби ранг кардани мӯи сар ва надоштани сатру рӯймол мавриди даштон қарор доданд. сипас баъди он ки духтарон бо телефон кирдорҳои зидди ҳуқуқии ҷавонписаронро сабт карданӣ мешаванд, боздоштшудаҳо телефонро шикаста бо мақсади авбошӣ, яъне дағалона вайрон намудани тартиботи ҷамъиятӣ ки дар он беэҳтиромӣ нисбат ба ҷамъият зоҳир мегардад ва боиси истифодаи зӯроварӣ ноболиғонро мавриди латуку ва озори ҷисмонӣ қарор доданд. бисёриҳо дар шабакаҳои иҷтимоӣ ба Мумтозу дугонааш барои чунин бузургӣ нишон доданд ва ба хотири фарзандони хурдсолашон бахшидани он ду ҷавон таҳсин хонданд. гурӯҳи 24 як ҳаракати оппозитсионӣ феълан дар Тоҷикистон мамнӯъ рӯзи 14 март бо нашри як изҳорот хабар дод ки фаъолияташро дар Русия қатъ мекунад. Русия дар асл гавораи ин ҳаракати оппозитсионӣ ба шумор мерафт, чунки соҳибкори фирории тоҷик Умаралӣ Қувватов соли 2012 ин гурӯҳи мухолифини ҳукумати кунунии Тоҷикистонро маз дар Русия таъсис дода буд. аммо гуфта мешавад дар изҳороти гурӯҳи 24 ҳукумати Русия ба савдои паси бардагӣ бо мақомоти Тоҷикистон шурӯъ кард ва шумораи зиёде аз тарафдорони мухолифин ва фаъолони ҷомеаи шаҳрвандиро ба Тоҷикистон супурд ки аксараш ба солҳои тӯлонии зиндонӣ маҳкум шуданд. Убайдуллоҳ Саидӣ, сухангӯи гурӯҳи 24 ба пойгоҳи хабарии Бомдод гуфт чанд узви ҳаракати оппозитсионӣ низ қурбони ин савдои паси бардагӣ байни мақомоти Русия ва Тоҷикистон шуданд. теъдоди онҳое ки аз Русия ба Тоҷикистон бурданд 6 нафар аст. дар ҳоли ҳозир дар Русия ягон узви ҳаракат боқӣ намондааст. ин тасмими манъи фаъолият дар Русия бояд дар охири соли гузашта гирифта мешуд, лекин барои баровардани аъзои ҳаракат то ин вақт монд. ҳамлаи Русия ба Украинаро гурӯҳи 24 далели дигари қатъи фаъолияташ дар Русия номидааст. ба фарқ аз ҳизби Наҳзати Исломии Тоҷикистон ки баъди манъи фаъолияташ дар Тоҷикистон
در پایان سال 2015 فعالیت‌های خود را نه فقط در تاجیکستان بلکه در تمام کشورهایی که با مقامات امنیتی تاجیکستان همکاری دارند متوقف ساخت. گروه 24 شاید یگانه حرکت اپوزیسیای تاجیک بود که سرسختانه نمایندگی‌هایش را در روسیه حفظ کرد. حتی 2 سال پیش در این کشور به ضد حکومت امام علی رحمان پیکت‌های خرد اعتراضی تشکیل می‌کرد. رحمتجان محمدجان و شعب‌الدین بدالوف دو تن از اعضای فعال گروه 24 را که ماه ایون سال 2020 در میدان سرخ در مرکز مسکو به ضد امام علی رحمان اعتراض کردند در روسیه دستگیر و بدون یگان بررسی دادگاهی و رعایت روند استرداد به مقامات تاجیکستان سپاریدند. رحمتجان محمدجان بنا به اطلاع دریافته به 20 سال زندان محکوم شده است. درباره چند سال حکم گرفتن بدالوف اطلاعی نیست. گروه 24 سال 2012 از جانب صاحبکار عمرعلی قوتوف بعد فرارش از تاجیکستان تشکیل شده است. در تابستان و تیر ماه سال 2014 گروه 24 در شهرهای روسیه با جلب مهاجران تاجیک سلسله گردهمایی‌های اعتراضی به ضد حکومت تاجیکستان را دایر کرد. دادگاه عالی تاجیکستان روز 9 اکتبر سال 2014 فعالیت گروه 24 را در کشور من و بعد چند این سازمان را برای خط سازمان‌های افراطی شامل کرد. اساسگزار این حرکت عمرعلی قوتوف ماه مارس سال 2015 در شهر استانبول ترکیه در نتیجه یک سوءقصد مسلحانه کشته شد. بعد این شماره زیادی از اعضا و طرفداران گروه 24 بازداشت و محکوم به زندان شدند و قسم دیگر به کشورهای اروپا پناه آوردند. حالا این سازمان اساساً در اروپا عمل می‌کند. اگنتی مبارزه با کروپسیون تاجیکستان روز 14 مارس از انجام تفتیش پیشکی و با تصدیق فکر عیبدارکنی به دادگاه سپردن پرونده سوراب شریپوف مدیر کارخانه دولتی فرعی به قیدگیری مال و ملک غیر منقول یا MBTI در نویه وخش و شریک و رستم ستاروف خبر داد. آنها بر اساس ماده 247 قسم 2 بندهای ب و گ کودکس جنایتی تاجیکستان با قلابی از جانب گروه شخصان با مصلحت پیشکی و با استفاده از منصب که باعث رساندن ضرر جدی شده است عیبدار میشوند. اگنتی گفت شریپوف سوراب با هممسلک خود ستاروف رستم برای آماده کردن شناسنامه تکنیکی منزل استقامتی شهروند ا به مساحت 0.08 گکتار از نام برده مبلغ 5000 سومونی طلب نموده ولی در نتیجه گذراندن چاره‌بینی‌های اپراتیوی تفتیشاتی از جانب کارمندان اگنتی شریپوف و ستاروف هنگام گرفتن مبلغ 5000 سومونی از شهروند ا دستگیر کرده شده. مبلغ مذکور همچون دلیل شیعی دریافت و گرفته شد. حالا به سوراب شریپوف و رستم ستاروف برای قلابی جریمه به اندازه از 365 تا 912 نشان دهنده، برای حساب‌ها یک نشان دهنده 64 سومونی یا حدوداً $5000 و یا از 2 تا 5 سال زندان با محروم کردن از حقوق اشغال منصب‌های معین یا مشغول شدن با فعالیت‌های معین به مهلت تا 5 سال یا بدون آن تهدید می‌کند. ولی تجربه دادگاهی تاجیکستان نشان می‌دهد که اکثر منصبداران با پاره به دست افتاده با پرداخت جریمه خلاص می‌خورند. اداره‌های MBTI که مسئولیت تهیه حجت‌های اموال غیر منقول از جمله حجت‌گذاری خانه و در و حواله‌های شهروندان را بر عهده دارند از اداره‌های دولتی فسادزده‌ترین در تاجیکستان نام برده می‌شود. هر سال درباره بازداشت چندین کارمندان MBTI با جرم فساد گزارش‌ها به دست می‌رسند. در این اواخر این علاقه دومین پرونده اعمال کروپسیونی کارمندان دولتی در نویه وخش است. اگنتی مبارزه با کروپسیون تاجیکستان هفته پیش خبر داد که در نویه وخش ولایت ختلان تصرف بیش از 2,341,000 سومونی پول دولت را در شبکه مؤسسه‌های کمک اولیه طبی و سانیتاری این نویه آشکار کرده نسبت به سرمحاسب و 2 محاسب این مؤسسه با اتهام از آن خود کردن مبلغ‌ها و ساختکاری خدمتی پرونده جنایتی گشودند. این پرونده علیه به دادگاه ارسال کرده شده است. به سرمحاسب و زیردستانش اکنون برای ساختکاری خدمتی بر اساس ماده 323 جریمه و یا تا 2 سال زندان و برای از آن خودکنی بر اساس ماده 245 جریمه و یا از 3 تا 15 سال زندان تهدید می‌کند. تاجیکستان در گزارش‌های بین‌المللی در قطار کشورهای از همه فساد زده نام برده می‌شود. مقامات تاجیکستان خودشان هم کروپسیون را یک تهدید جدی به رشد کشور و حتی یک خطر به امنیت ملی ارزیابی می‌کنند. تماشابینان عزیز، یادآور می‌شویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه می‌دهیم. شب 14 مارس رئیس سابق ولایت مختار کوهستان بدخشان در سالهای 1992-1993 و نماینده سابق این ولایت در حکومت تاجیکستان شادولت شادولتوف بر اثر بیماری که داشت
از عالم درگذشت. در این باره پایگاه اینترنتی پامیر دیلی نیوز که بیشتر خبرهای ولایت مختار کوهستان بدخشان را نشر میکند خبر داد منابع از شاهدولتوف نفر نام برده است که تمام عمرش را به خدمت خلق و وطن صرف کرده در دشوارترین دوره در سالهای 90 کمیجروی ولایت مختار کوهستان بدخشان را رهبری میکرد و با تمام قوه کوشش مینمود که صلح و ثبات در سرزمین ما پایدار باشد. به شرافت تلاش‌های او به منطقه کمک‌های بشردوستانه راه اندازی شد که هزاران نفر را از گرسنگی نجات داد. او را به طور واقعی یکی از اساسگذاران صلح وحدت بدخشان نامیدن ممکن است. مینویسد این پایگاه شاهدولت سال 1942 در دهه زنوج نویه روشقلعه به دنیا آمده. بعد ختم فاکولته مکانیکی خواجگی قشلاق تکنیکوم پلی‌تکنیکی شهر دوشنبه فعالیت مهنتیش را باعث مکانیک اتحادیه تاجیک سلخوزتکنیک جمهوری از سالهای 1968 1974 آغاز نموده است. او از سال 1976 کار خود را از سردار ریاست کشاورزی نویه یاوان آغاز کرده در سالهای 1985 1990 رئیس نویه یاوان بود. نامبرده سوم مای سال 1992 زمانی که در ولایت مختار کوهستان بدخشان نویه روشقلعه از نو تأسیس یافت رئیس نویه انتخاب گردید. بعد 3 ماه با تکلیف و پیشنهاد رئیس شورای نمایندگان ولایت اکبرشاه اسکندرов به وظیفه رئیس کمیته اجرایی ولایت مختار کوهستان بدخشان تعیین گردیده تا 14 مای سال 1993 در این وظیفه فعالیت داشته است. رای ماسو و ایدرشاه پیرامشویف در کتاب فیض استقلال در بام جهان در شرح اول شاهدولتوف می نویسند که شاهدولتوف سال 1992 در وقت به سر وظیفه آمد که شهر خوروغ در دست گردی هم آمدگان بود. او بعد واخوری با راهبران مخالفین مسئله را حل نموده بعد 2 روز گردی همایی و پراکنده و حکومت قانونی را برقرار کرد. آنها از قبل شاهدولتوف می نویسند که او را به وظیفه رئیس کمیته اجرایی ولایت ماه مای سال 1992 رهبر حکومت جمهوری شخصا رئیس شورای ولایتی ولایت مختار کوهستان بدخشان اکبرشاه اسکندرov توصیه نموده است. مؤلفان کتاب از شاهدولتوف یکی از بنیادگذاران دانشگاه دولتی خوروغ، ساختمان 40 کیلومتر روی کون انگشت روناب، مسئله ساختمان روی کولوب زغر قلمه قراقرم، به کار انداختن 2 اگریگات نیروگاه برقی پامیر 1 و رساندن کمک غذایی درازمدت به مردم بدخشان از جانب سازمان‌های بین المللی یادآور می شود. با مقصد بهبودی زندگی مردم و با نان تامین نمودن آنها با خزینه آقاخان همکاری را آغاز نموده شاهدولتوف همراه نماینده آن به جمهوری قزاقستان سفر کرد. شاهدولتوف و کارمند کم اجرایی ولایت خوشقدم قربان محمدov نامه‌ای را تیار کرده آن را به واسطه علی محمد راشپوت به امام آقاخان 4 ارسال نمودند. با کوشش رئیس ولایت در چنین دوره مشکل مردم بدخشان با کمک و دستگیری بی‌غرضانه خزینه آقاخان از گرسنگی نجات یافتند. می نویسد مؤلفان کتاب فیض استقلال در بام جهان شاهدولتوف را همچنین یکی از دستندکاران برگرداندن گریزگان به وطن و تامین آنها با جای و مکان امن می دانند. کمیته اولتای فوق‌العاده تاجیکستان خبر داد که روز 12 مارس در نتیجه فرآمدن ترمه 2 صدمه رخ داده. در یکی از این صدمه ها 2 نفر پدر و پسر جان باختند. بنا به اطلاع این نهاد روز 12 مارس در کیلومتر 693 روی خوروغ مرغوب در موضع غند جماعت وان قلعه‌نویه شغلان ولایت مختار کوهستان بدخشان در نتیجه فرآمدن ترمه یک ماشین بارکش تمغه دولم به درای غند سرازیر شده است. در نتیجه راننده ماشین ساکن 63 ساله نویه رودکی و مسافر 40 ساله که پسر خود راننده بوده است در جای حادثه جان دادند. جسدهای هر دو را از دریا بیرون کشیده و مقامات حفظ حقوق سپاریدند. همان روز 12 مارس تقریبا ساعت 13:30 در کیلومتر 71 روی دوشنبه ورزاب هنگام حرکت از سوی خوجند به طرف دوشنبه ماشین بارکش تمغه مرسدس دف تحت اداره ساکن 45 ساله ایسار زیر ترمه ماند و به جری چقوریش 100 متر سرازیر شد. نجات بخشان در این شوراه نوبتدار کمیته اولتای فوق‌العاده و کارمندان شرکت آیرس به جری فرآمده راننده و مسافرش را از داخل ماشین بیرون آوردند. خوشبختانه آنها زنده ماندند و هر دو را به بیمارستان انتقال دادند. چند روز باز در تاجیکستان هوای نامساعد همراه با باران و سیل و ترمه و سنگریزی تخت و تاز دارد. کمیته اولتای فوق‌العاده گفت فقط روز 13 مارس در حدود ناحیه‌های درواز و لخش 6 حالت سنگریزی به قید گرفته شده. در یک شبانه روز اخیر در راه‌های دوشنبه خوجند، دوشنبه خوروغ، خوروغ اشکوشم، خوروغ مرغوب،
36 ترمه فرآمده است. در عموم از اول سال جاری در راههای تاجیکستان 257 حالت ترمه فرایی ثبت شده است. کمیته حالتهای فوق‌العاده گفت در حال حاضر چندین راههای کوهستانی از جمله ونج روشان، شغنان خاروغ، روشان برتنگ، خاروغ روشکله و خاروغ مرغاب به دلیل ریختن ترمه زیاد بسته می باشند. بنا به پیشبینی هواشناسان، هوای تاجیکستان دست کم تا 20 مارس نامساعد و پربارش باقی مانده. در این روزها احتمال باریدن باران در وادی‌ها و برف تر در کوهستان، همچنین رعد و برق، ژاله و تیر و کمان خیلی زیاد بوده. خطر فرآمدن ترمه‌ها، سنگریزی و سیل و آبخیزی بخصوص در منطقه‌های کوهستانی تاجیکستان نیز بلند باقی میماند. به این دلیل کمیته حالتهای فوق‌العاده از ساکنان خواسته است که در این روزها از سفرهای بدون ضرورت به راه‌های کوهستانی، انجام کارهای صحرایی، چراندن چاروا، جمع‌آوری هیزم و علف‌های بهاری، ماهیگیری و شکار از کوه‌ها خودداری کنند و هنگام سفر از حد اکثر احتیاط کار بگیرند. الهام معدلی‌زاده، پایه‌گذار نشریه ساحل، نشریه حکومتی شهر گلستان، صبح 14 مارس در سن 61 سالگی بر اثر بیماری درگذشت. او تا لحظه وفاتش مدیر شعبه رشد اجتماعی و رابطه با جامعه شهرداری گلستان بود. از حکومت شهر گلستان به از پلیس گفتند که الهام معدلی‌زاده یک ماه اخیر از بیماری گرده اذیت میکشید و این بیماری در نهایت او را از میان ما بود. الهام معدلی‌زاده 1 سپتامبر سال 1960 در شهرک ادرسمان در کنار شهر گلستان تولد شده. سال 1982 رشته سخنشناسی دانشکده آموزگاری شهر لینین‌آباد حوزه دانشگاه دولتی خوجند را ختم کرده بود. با تشبث او 11 مارس سال 1998 در شهر گلستان نخستین روزنامه رسمی این شهر با نام ساحل تأسیس یافته و الهام معدلی‌زاده تا سال 2012 وظیفه سرمحرر آن را به دوش داشت. او همزمان در سالهای 1995-1998 معاون دیرکتور شرکت تلویزیونی تیمورملک بود. معدلی‌زاده همچنین در این شهر صنعتی شمال تاجیکستان محفل ادبی الهام را تشکیل کرده بود که با جلب ادیبان و سخنشناسان موضوعهای ادبی و فرهنگی را به مخلصان کلام توضیح می‌دادند. الهام معدلی‌زاده مؤلف کتاب‌های اشک شبنم، وطنم تاجیکستان، صدای مسافری، کشفیات و گل الهام میباشد. در سالهای 90 قرن گذشته مسئولیت سردبیری روزنامه‌های گنجبخش، سغدیان میدکار 777 و برقچی و بعداً معاونت سردبیری و کاتب مسئول روزنامه سخن خلق، سرمحرر روزنامه معدنشناسی دانشکده کوهی متالورگی تاجیکستان در شهر بوستان را به دوش داشته است. تا روز مرگ مدیر شعبه رشد اجتماعی و رابطه با جامعه دستگاه رئیس شهر گلستان را داشت و در آغاز سالهای 2000 کاتب کمیته اجرایی شورای نمایندگان خلق شهر آن وقت قیروقم بود. او عضو اتفاق ژورنالیستان تاجیکستان نیز بود. و حالا یک مرور کوتاه به اخبار کریمینالی و حادثه‌های ناخوش روز. در جامعه به صورت عموم محافظه‌کار تاجیکستان دست به قانون شکنی و جنایت زدن زنان و دختران یک عمل خیلی ننگین به شما رفته شدیداً محکوم کرده می شود. زنانی که دست به جنایت می زنند آبروی خود را در جامعه و همین طور در میان خویش و تبار و همسایگان از دست می دهند و در بین مردم به قول سرپست می شوند. ولی با این وجود از تاجیکستان درباره دست به این و آن جنایت زدن زنان خبرها به دست می رسند. از جمله مقامات ملیس تاجیکستان روز 14 مارس سال 2022 از بازداشت یک باره 3 جوان زن تنها در شهر دوشنبه برای صادر کردن جنایت‌ها خبر دادند. به گفته مقامات 2 جوان زن، یکی 21 و دومی 24 ساله را در پایتخت به افباشی عیبدار می‌کنند. یکی از آنها اپای خودش را با کارد زده زخمی کرده است و یکی دیگر در تاکسی پول راننده را نداده به بالای این با تاکسیران دست به گریبان شده است و در مقایسه با این 2 زن افباش، یک زن 28 ساله ساکن شهر دوشنبه که با گمان دست داشتن در چند حالت قلابی دستگیر شده است حتی موسیقی بیگناه می‌نماید. روز 12 مارس در اینترنت نوار لحظه مناقشه و دشنام و حقارت یک جوان زن با راننده تاکسی نشر شد. الفاظ قبیح و دشنام و حقارت‌های جوان زن مورد واکنش منفی مردم قرار گرفت و بسیاری از مقامات ملیس دوشنبه خواستند تا این زن افباش را پیدا کرده نسبتش چاره‌های قانونی اندیشند. مرکز مطبوعات ریاست وزارت کارهای داخلی دوشنبه خبر داد که در نتیجه سنجش نوار مذکور معاین کرده شد که جوان زن در نوار انعکاس یافته شهروند نبی و دلنوزه عزیزونا سال تولدش 2000 استقامت کننده شهر دوشنبه محله گپرزی می باشد.
ضمن سنجش و پرسش شاهدان حادثه آشکار گرده شد که نبی و دلنوزه از خدمت رسانی افت مسافربر استفاده نموده درباره پرداخت نکردن مبلغ راهگیرا با راننده افت مناقشه و دست به گریبان شده با الفاظ قبیح دشنام نیز داده است که این حالت در نوار نشر گردیده نیز بر اعلام مشاهده می‌گردد. گفته می شود در خبر وابسته به این از جانب کارمندان میلیشیا نسبت به نبی و دلنوزه طبق طلبات ماده 460 مایه افباشی کودکس حقوق ویرانکنی ماموری جمهوری تاجیکستان پروتکل ترتیب داده شده جهت چاره‌جویی به دادگاه نویه فردوسی ارسال کرده شد. دادگاه در نوبت خود بنا به سبب در تربیت خود داشتن کودک خردسال 7 ماه از حبس جوانزن خودداری کرده او را به اندازه 4 نشان دهنده برای حسابها 256 سومانی جریمه بست. مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در همین حال خبر می‌دهد که به شعبه وزارت کارهای داخلی در نویه اسماعیل سومانی با عریضه جوانزن 26 ساله ساکن پایتخت مراجعت نموده است که 12 مارس سال 2022 تخمینا ساعت 21:40 در نزد بنای استقامتیش خواهر 24 ساله خود او از اسیات افباشی به یگان اساس او را دشنام‌های قبیح داده به کارت پنجه دست راستش را بریده است. در نتیجه جبری دیده جراحات جسمانی برداشته است. بنا به خبرهای دیگر وزارت کارهای داخلی به شعبه وزارت کارهای داخلی یک در نویه فردوسی با عریضه زن 51 ساله ساکن پایتخت مراجعت نموده است که ماه نوامبر سال 2021 زن 28 ساله ساکن شهر دوشنبه برای فریب به باوریش در آمده از او برای فروش محصولات عطریات زنانه را به مبلغ 50,000 سومانی گرفته محصولات را فروخته ولی پول را تا حال نمی‌دهد. این جوانزن همچنین به آن گمان بر می‌شود که برای فریب به باوری زن 31 ساله ساکن شهر دوشنبه در آمده از او برای فروش متاعهای زنانه را به مبلغ 44,600 سومانی گرفته این متاعها را الکی فروخته است ولی پول صاحب بار را تا حال نداده است. در اساس عریضه و مراجعت ساکنان نویه یووان به شعبه وزارت کارهای داخلی در نویه مذکور عاید از جانب شخصان نامعلوم دزدیده شدن مواد خوراکه و مبلغ‌های پولی از مغازه‌ها و با شکستن در و تیره‌های مغازه‌ها و واسطه‌های نقلیاتشان از جانب کارمندان شعبه کارهای اپراتیوی جستجوی تأسیس داده شده در مدت کوتاه 3 نفر از ساکنان نویه مذکور که 17 و 18 ساله میباشند با گمان تصرف مال و ملک غیر دستگیر گردیدند. اینها قربان نظرزاده لطفالله، دولتوف پرویز که پیش با ماده های 244 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان به جوابگری جنایتی کشیده شدند و رستموف نظام میباشند که چند مدت با دزدی مال و ملک شهروندان دست زدند. طوری که در رفت تفتیشات معین کرده شد این 3 نفر شبانه هنگام در گرد و اطراف نبودن آدمان با شکستن در و تیره‌های مغازه خوراکواری به آنجا وارد گردیده مواد خوراکه و مبلغ‌های پولی را تصرف می‌نمایند. این چنین با همین طرز و اصول از داخل واسطه‌های نقلیات شهروندان مبلغ‌های پولی، فلشکارت‌های موسیقوی و یا اشیاء به خودشان دسترس را به یغما بردند که با این کردارهای جنایتکارانه خود به شهروندان زیاده از 20,000 سومانی ضرر جدی رساندند. این 3 نفر جنایت پیشه در 12 حالت دزدی گمانبر دانسته شده نسبتشان در شعبچه تفتیشاتی شعبه وزارت کارهای داخلی نویه یووان پرونده جنایتی با ماده 244 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز گردیده تفتیشات ادامه دارد. به شعبه وزارت کارهای داخلی 2 در نویه سینا با عریضه زن 44 ساله ساکن پایتخت مراجعت نموده است که 2 مارس سال 2022 شخصان نامعلوم برای پنهانی به سرتراشخانه به او تعلق داشته در آمده از آنجا 5 عدد راحت کرسی استوگی، 1 عدد راحت کرسی کلان، 1 عدد کامرای مشاهده‌ای و لوازمات سرتراشخانه را دزدیده از جای حادثه غیب زدند. ضرر رسانیده شده 20,000 سومانی را تشکیل می‌دهد. هنگام گذراندن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیشیا مرد 38 ساله ساکن پایتخت که پیش با ماده 237 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان سود شده است و مرد 46 ساله ساکن شهر دوشنبه که پیش با ماده 158 کودکس جنایتی فدراسیون روسیه سود شده است همچون گمانبر در صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر شدند. اوید به این حادثه تفتیشات ادامه دارد. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش‌های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bomdad.com. خوش باشید.